Silent வைங்க. Hi students, good morning. Have a happy Friday. And this Friday we have one thing. What is that? The best view comes after the hardest climb. So work hard, study well and prepare for your exam. We'll just go for the today's topic, that is phases of growth. So till yesterday we have finished growth is measurable. The growth is measurable அப்படினு நம்ம பார்த்தோம். So whether plantல growth இருக்கா அப்படின்றத பார்த்தோம். So அது yes measurable அப்படினு பார்த்திருந்தோம். And phases of growth. So என்ன மாதிரி phases-லாம் இருக்கு growthல அப்படின்றது தான் we are just going to study today. The period of growth is generally divided into 3 phases. So how many phases of growth is there? There are 3 phases. There are 3 phases of growth. So what are the 3 phases? So namely meristematic, elongation and maturation. So in this, so what is meristematic, elongation and maturation? So appo meristematic zone அப்படினு நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்றதை நம்ம பார்க்க போறோம். So here இப்போ நம்ம இப்படி இருக்கு. So ஒரு plant ஓட root tip நம்ம பார்க்குறோம். இது shoot cap. So நம்ம already இது root cap. This is an root cap and this is a root hip. Root tip and so அப்போ இது வந்து root tip. அப்போ இங்க இது வந்து meristematic zone. This is the meristematic zone. So அப்போ நம்ம பார்க்குறோம் இப்படி இதெல்லாம் இருக்குது. இது vascular cambium. நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி we know that vascular cambium அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போ இந்த growth ஒரு phases of growth அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அதில் 3 phases இருக்குது. ஸோ first one is meristematic zone, that is meristematic phase, and then elongation. Elongation na என்னது straight, இது வந்து இது elongated இல்ல, இங்க பாருங்க இது elongated இல்லையா. so elongation phase and then maturation, matured ஆகுறாங்க. so இதுதான் வந்து 3 phases of growth அப்படினு பார்க்கிறோம். and then let us understand this by looking at the root tip. So நம்ம root tip வச்சு தான் நம்ம இத understand பண்ண முடியும். So this is the root tip, we know that. So நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இருந்த picture பார்க்கணும்னா இங்க பாருங்க meristem சொல்றாங்களா, this is a vascular cambium, shoot, root. So இது ஃபுல்லாவே root அப்படினும்போது இந்த இடத்துல meristematic tissues இருக்கும், meristematic zone இருக்கும் நம்ம பார்க்கிறோம். So the constantly dividing cells both at the root apex and the shoot apex represent the meristematic phase of growth. The cell in this region are rich in protoplasm. So yesterday itself we studied about protoplasm, that is nucleus and cytoplasm. Cytoplasm இருக்கிறது தான் வந்து நம்ம protoplasm அப்படின்றது we have studied, that is cytoplasm, இது nucleus. This is, so this is nucleus and this is cytoplasm. both சேர்ந்ததுன்னா அது protoplasm அப்படின்னு நம்ம நேத்து படிச்சிருந்தோம் இல்லையா. ஸோ அப்போ இந்த செல்ஸ் இந்த மெரிஸ்டமேட்டிக் ஜோன் இது ரூட் கேப் ரூட், ஆமாம். இப்போ இது ரூட் அபெக்ஸ், மேலே இருக்கிறது ஷூட் அபெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம், திஸ் இஸ் ரூட், இது ரூட் அபெக்ஸ், இது ஷூட் அபெக்ஸ், ஷூட் அப்பிக்கல் மெரிஸ்டம், ரூட் அப்பிக்கல் மெரிஸ்டம் அப்படின்னு தான் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ அப்போ இதெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து இந்த செல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இல்லையா, இதை தான் வந்து இதில் ஃபுல்லாகவே என்ன ரிச் அதிகமாக இருக்கும், நியூக்ளியஸ் அண்ட் சைட்டோபிளாசம் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து புரோட்டோபிளாசம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அண்ட் தென் ப்ராசஸஸ் அ லார்ஜ் கான்ஸ்பிக்ஷியஸ் நியூக்ளியை. Conspicuous nuclei na we can see through the naked eyes இல்லையா. Their cell wall are primary in nature, thin and cellulosic with abundant plasmodesmatal connections. அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது, plasmodesmatal connections means what?
அப்போ இங்கே லார்ஜ் நியூக்ளியஸ்லாம் வந்து ரொம்ப லார்ஜாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. லார்ஜ் கான்ஸ்பீஷியஸ் நியூக்ளியை, செல் வால்லாம் ப்ரைமரியாக இருக்கும். அதோட நேச்சரில் ப்ரைமரி, செல் வால்லாம் ப்ரைமரி நேச்சரில் இருக்கும், தின்னாக இருக்கும், செல்லாஸ்டிக் இப்படிலாம் இருக்கும். ஸோ அப்போ அங்கே என்ன கனெக்ஷன் இருக்கா? plasmodesmatal connection. So what is the plasmodesmatal connection? இப்போது ஷேரிங் ஆஃப் செல் கண்டென்ட், ஷேரிங் ஆஃப் செல் கண்டென்ட்டை தான் டெஸ்மேட்டா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போது பிளாஸ்மோடெஸ்மேட்டானா இப்போ இதுதான், இப்போ இப்படி இருக்குது. அப்போது இப்போ இந்த இடத்துல சைட்டோபிளாசம் நியூக்ளியஸ் இருக்கா? ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல இங்கே கனெக்ஷன் இருக்கா? ஸோ இதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க? டெஸ்மேட்டா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்போ தான் அதுதான் பிளாஸ்மோடெஸ்மேட்டா, புரோட்டோபிளாசம், plasmodesmata connections அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். The cell proximal, just next away from the tip to the proximalனா nearby, proximalனா nearby, செல்லுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற, the cell proximal to the meristematic zone represent the phase of elongation, increase vacuolation, cell enlargement and new cell wall deposition are the characteristics of the cells in this phase. ஸோ அப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க? இப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க? மெரிஸ்டமேட்டிக் ஜோன் இருக்குது. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இங்கே வந்து பார்க்குறோம். ஸோ அன்னைக்கு நம்ம இப்போ பார்த்த மாதிரியே ஸோ இப்போ இதுதான் மெரிஸ்டமேட்டிக் ஜோன் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா? இந்த இடத்துல தெரியாது. திஸ் இஸ் எலாங்கேஷன், இதுதான் வந்து எலாங்கேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம், செகண்ட் ஃபேஸ். அண்ட் தென் இதுவும் வந்து மெரிஸ்டமேட்டிக் ஜோன் தான். ஸோ இப்போ இங்கே வேக்யூலேஷன் அப்படின்னு இருக்குது. இப்போ இந்த வேக்யூலேஷனில் இப்போ இந்த எலாங்கேஷன் ஃபேஸில் தான் வேக்யூலேஷன் இருக்கும். ஸோ இப்படி இருக்குது இல்லையா? இதுதான் இப்போ நம்ம இதை அப்சர்வ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நியூக்ளியஸ் அப்படியே தான் இருக்கும், எலாங்கேஷன் மட்டும் இப்படி இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ இதுதான் மெரிஸ்டமேட்டிக் ஜோன் ரெப்ரசன்ஸ் த ஃபேஸ் ஆஃப் எலாங்கேஷன். மெரிஸ்டமேட்டிக்லேருந்து தான் நம்மளுக்கு எலாங்கேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அப்போது எலாங்கேஷனில் என்ன இருக்கா? இன்க்ரீஸ்டு வேக்யூலேஷன், அதிகமாக வேக்யூலேஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ வேக்யூலேஷன்னா அங்கே வந்து ஃப்ளூயிட் கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கும், லார்ஜ் என்லார்ஜ்மெண்ட் இருக்கும், நியூ செல் வால்லாம் டிப்போசிஷன், செல் வால்லாம் அங்கே டெபாசிட் ஆகிருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து இந்த எலாங்கேஷன் ஃபேஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அண்ட் தென் ஃபர்தர் அவே ஃப்ரம் த அப்பெக்ஸ்லேருந்து நம்ம பார்க்குறோம், தள்ளி வரோம் அப்படின்னா that is more proximal to the phase of elongation lies the portion of axis which is undergoing the phase of maturation. So first meristematic zone. So meristematic zone நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக என்ன வருது? அதோட கனெக்ஷன் ரெப்ரசன்ஸில் அடுத்த phase elongation start ஆகுது. The next phase is elongation phase. So in this elongation phase we can see a increased number of vacuolation is there, large enlargement and new cell wall will be deposition in the cells அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் இந்த elongation phaseல. And then further after elongation phase what phase will be there? Maturation phase. So first phase is meristematic phase, second one is elongation and third one is maturation phase. So in this maturation phase what will be happening? The cell of this zone attain their maximal size in terms of wall thickening. So cell thinna இருக்கும் meristematic zoneல, sorry meristematic phaseல cell wall வந்து thinna இருக்கும். And in maturation phaseல என்ன இருக்கு? The cell wall is thickening, maximum sizeல cell wall எப்படி இருக்குமா? thickening இருக்கும். And then protoplasmic modificationsலாம் differ இருக்கும். Most of the tissues and cells
cell types you have studied in chapter 6 represents this phase. So நம்ம chapter 6ல வந்து இதுக்கு முன்னாடி நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. So என்ன மாதிரியான cell type நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, cells having different shapes, size அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருந்தோம். So நம்ம chapter 6ல பார்த்த மாதிரி it is having some different types இருக்கு. அப்போ different types இருக்கு, different shapes இருக்கு, அப்போ different functions கொடுக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டோம். That is phase of growth. And next, growth rate. Next வந்து growth rate. So what is growth rate? எப்படி வந்து growth ஆகும்? நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம் meristematic tissue, meristem அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். அப்போது meristematic tissue, meristem அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது அப்போ செல் வந்து அங்கே டிவைட் ஆகிட்டே இருக்குது. அதுதான் வந்து மெரிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போது இந்த மாதிரி மெரிஸ்டம் வந்து நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது, என்ன கிடைக்குது, ரெண்டாக வந்து டிவைட் ஆகுறாங்க. ஸோ ஒன் இஸ் அரித்மேட்டிக் அண்ட் ஒன் இஸ் ஜியாமெட்ரிக். ஸோ அது என்னென்ன எப்படி அப்படின்றத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். த இன்க்ரீஸ்டு growth per unit time is termed as growth rate. So what is growth rate? Increased growth per unit time is termed as an growth rate அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ ஒரு growth வந்து இன்க்ரீஸ்ட் ஆகுது, எவ்வளோ டைம் பீயிங்க்கு இன்க்ரீஸ்ட் ஆகுதோ அதுதான் growth rate அப்படின்றது நம்ம சொல்கிறோம். thus rate of growth can be expressed mathematically. இந்த growth rate தான் என்ன எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறாங்க, மேத்தமெட்டிக்கலாக எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ how they are expressing mathematically, there are two part, ரெண்டு பார்ட்டாக பிரிகிறாங்க. and organisms or a part of the organism can produce more cells in a variety ways. ஸோ நிறைய வெரைட்டிஸில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ எப்படி அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஒன் இஸ் arithmetic and second one is geometric. ஸோ arithmetic அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது இந்த arithmetic represents எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, இதோட ஸ்டேஜ் எப்படி இருக்குன்னா, இப்போ ஒரு செல் கண்டிப்பாக இப்போ வந்து ஒரு பேரண்ட் செல் இருக்காங்க, ஒரு ரெண்டு பேரண்ட் செல் இருக்காங்க இல்லையா. ஸோ இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரோட கேமெட் சேர்ந்தால் தான் நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகுது, ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ அதே மாதிரி இப்போ இங்கே ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகுது. அப்போது இந்த ஜைகோட் ஒன் செல் என்ன செல்லாக ஆகணும், 2 செல்லாக ஆகும், 2 செல் 4 செல்லாக ஆகும், கரெக்டா. அப்போ இந்த 4 செல் 8 ஆகும். ஸோ இப்போ இந்த ஃபார்மேஷன் தான் நம்ம இங்கே படிக்க போகிறோம். அப்போது அரித்மேட்டிக்கில் பார்க்குறோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு செல் வந்து ஒரு செல் அதே தான் ஆகும். இங்கே பாருங்கள், இந்த ஒரு செல் இப்போ ஒன்று வந்து 2 ஆகுது இல்லையா இங்கே. ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு செல் மட்டும்தான் டிவைட் ஆகிட்டே போகும், ஒரு செல் அதே மாதிரி இருக்கும், அதே பொசிஷன். தட் இஸ் arithmetic. பட் இன் ஜியாமெட்ரிக் 1 2 ஆகும். இப்போ நம்மளுக்கு எப்படி இந்த ஜைகோட்லாம் ஃபார்ம் ஆகுது, ஸோ அதே மாதிரி இங்கே ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா அது ஜியாமெட்ரிக் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ ஜைகோட் எம்ப்ரியோ டெவலப்மெண்ட் தான் நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ ஜைகோட் ஜைகோட் எம்ப்ரியோ டெவலப்மெண்ட். ஸோ இப்போ எப்படி நம்ம இதுதான் இப்போ ஜைகோட் டெவலப்மெண்ட். இப்போ நம்ம இங்கே பார்த்த மாதிரியே பிக்சர் போட்டு ஜைகோட் டிவைட் ஆகுது. ஸோ 1 2 ஆகுது, 2 4 செல் 8 செல்லாக ஆகுவாங்க. ஸோ இப்போ ஜைகோட்டாக இருக்காங்க, இப்போ ஜியாமெட்ரிக் ஃபேஸாக ஆகுறாங்க. ஜியாமெட்ரிக் ஃபேஸ் தானே இது எல்லாமே. ஸோ ஜியாமெட்ரிக் ஃபேஸ் ஆகிட்டு லாஸ்ட்டாக அவங்க என்ன ஃபேஸ்க்கு வர போகிறாங்க, arithmetic ஃபேஸில் வர போகிறாங்க. ஸோ arithmetic ஃபேஸ்னால் செல் கேப்பபிள் ஆஃப் டிவிஷன். இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கிறதுனா டிவிஷன் ஆகும். இது வந்து லைட் ப்ளூ கலரில் இருக்கிறதெல்லாம் செல் லூஸ் கெப்பாசிட்டி டு டிவைட். ஸோ அப்போது அவங்களால டிவைட் ஆக முடியாது. அதுதான் arithmetic ஃபேஸ். ஸோ ஜியாமெட்ரிக் ஃபேஸ்லேருந்து arithmetic ஃபேஸ்க்கு வந்துடுவாங்க அப்படின்றோம். ஸோ அப்போ இது நம்ம என்ன அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். The growth rate shows an increase that may be arithmetic or geometrical. ஸோ அப்போ growth rate வந்து எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும், மேபி arithmetic-ஆக இருக்கலாம், இல்லை ஒன்ஸ் ஜியாமெட்ரிக்கலாக இருக்கலாம். இன் arithmetic growth. ஸோ இன் arithmetic-ல நம்ம என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். Following mitotic cell division. ஸோ what is mitotic? mitosis அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். மைட்டோசிஸ்னா என்ன, வாட் இஸ் மைட்டோசிஸ், தட் இஸ் an what division, mitosis is an equational division. Okay, mitosis is an equation, meiosis is an reductional division. So அப்போ equational divisionலேருந்து only one daughter cell continues to divide. அப்போ ஒரு daughter cell தான் என்ன பண்ணுறாங்க, கண்டினியூஸாக டிவைட் ஆகிட்டே வருவாங்க நம்ம அந்த பிக்சரில் பார்க்குற மாதிரி. while the other differentiates and matures. மற்றது வந்து மெச்சூர் ஆகிட்டே இருக்கும், differentiate. Then the simplest expression of arithmetic growth is exemplified by a root elongation at a constant rate. Look figure
15.5 நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருந்தோம். ஸோ இப்போ இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் ரேட்டில் வந்து க்ரோத் ஆகுது, லீனியர் க்ரோத் ஆகும். ஸோ எப்படி இங்கேருந்து லீனியர் க்ரோத், அவங்களோட பிளான் க்ரோத் நம்ம எப்போவுமே சின்னதுலேருந்து தானே பெருசு அப்படி ஸ்டார்ட் அதே மாதிரி தான் லீனியர் க்ரோத்தாக நம்மளுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு போகிறாங்க. ஸோ க்ரோத் on plotting the length of the organ against time, a linear curve is obtained. Mathematically it is expressed as. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம், அப்போ இங்கே என்ன பார்க்க போகிறோன்னா எக்ஸாம்பிள் அரித்மெட்டிக் க்ரோத் தான். அப்போ இங்கே என்ன வரப்போகுது, நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது அரித்மெட்டிக் க்ரோத்தோட ஃபார்முலா. இது என்ன எதோட ஃபார்முலா, அரித்மெட்டிக் க்ரோத்தோட ஃபார்முலா. ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, உங்களோட நீட் கொஷனில் கேட்கலாம். ஸோ அரித்மெட்டிக் LT ஈக்குவல்ஸ் டு L0 ப்ளஸ் RT. LT stands for length of time T and L0 length at time 0. R stands for growth rate and elongation per unit time. ஸோ இதுதான் வந்து உங்களோட அரித்மெட்டிக் க்ரோத் ஃபார்முலா. ஸோ இப்போ இதில் தான் நம்ம எப்படி இருக்குது, எப்படி ஃபார்முலா அப்படின்னும் கேட்கலாம். இல்லை இந்த ஃபார்முலா போட்டுட்டு வாட் இஸ் த ஃபார்முலா அப்படி, அதாவது வாட் இஸ் த எந்த நேம் ஃபார்முலா, இது வந்து அரித்மெட்டிக்கா ஜியோமெட்ரிக்கா, ஆமாம் அப்படி கேட்கலாம். ஸோ ட்விஸ்ட் பண்ணி தான் கேட்பாங்க இது வந்தாலும். அது அப்ரிவேஷன்ஸ், அது நீங்கள் படிச்சுக்கணும். And then let us now see what happens in geometry. இப்போ அரித்மெட்டிக்கில் பார்த்துட்டோம், ஒரே ஒரு பேரண்ட் செல் தான் என்ன பண்ண போகிறாங்க, ஒரு டாட்டர் செல் தான் கண்டினியூஸாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்த்தது தான் அரித்மெட்டிக் செல்ஸ். ஸோ அப்போ ஜியோமெட்ரிக் செல் ஜைகோட் ஃபார்மேஷன் மாதிரி எல்லாமே வந்து ஃபார்மேஷன் ஆகிட்டே இருக்கு, எல்லா செல்ஸுமே டிவைட் ஆகிட்டே இருக்கும்னு பார்த்தது தான் ஜியோமெட்ரிக் செல்ஸ் இல்லையா. ஸோ லெட் அஸ் நவ் சி த வாட் ஹேப்பன்ஸ் இன் ஜியோமெட்ரிக் க்ரோத். இன் மோஸ்ட் சிஸ்டம் த இனிஷியல் க்ரோத் இஸ் ஸ்லோ. அப்போது லேக் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போது ஜியோமெட்ரிக்கில் வந்து 3 phases இருக்குது. ஸோ என்னென்ன ஃபேஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோன்னா லேக் ஃபேஸ், எக்ஸ்பொட்டென்ஷியல் ஃபேஸ், ஸ்டேஷ்னரி ஃபேஸ். அப்போது இந்த ஜியோமெட்ரிக் க்ரோத்தில் அப்போது லேக் ஃபேஸ்னால் அப்போது கிராஜுவலாக தான் இவங்க இன்க்ரீஸ் ஆவாங்க, ஸ்லோவாக தான் இன்க்ரீஸ் ஆவாங்க, அதுக்கப்புறம் தான் மல்டிபிள் ஆவாங்க. ஸோ லேக்னா ரொம்ப ஸ்லோ அப்படின்னு அர்த்தம். லேக்னான்னு ஸ்லோவாக நடக்குது, ரொம்ப ரேப்பிடாக இல்லை, ரொம்ப ஸ்லோவாக. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு இனிஷியலாக ஜியோமெட்ரிக் க்ரோத்தில் இனிஷியல் க்ரோத் எப்படி இருக்குமா, ரொம்ப ஸ்லோவாக ஸ்டார்ட் ஆகும். அண்ட் இட் இன்க்ரீசஸ் ரேப்பிட்லி தேர் ஆஃப்டர் at an exponential rate. அப்புறம் அதுக்கப்புறமா என்ன ஆகுதான், இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ரேப்பிடாக ஃபாஸ்ட்டாக. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக வந்து இனிஷியல் க்ரோத்தில் ஸ்லோவாக வந்து க்ரோத் ஆகுது. அண்ட் தென் இட் இன்க்ரீஸ் ரேப்பிட்லி எந்த ஃபேஸில், at exponential rate, அதாவது எக்ஸ்பொட்டென்ஷியல் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ லேக் ஃபேஸ், எக்ஸ்பொட்டென்ஷியல் ஃபேஸ். Here both the progeny cell following mitotic cell division retain the ability to divide and continue to do so. அப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த இடத்துல mitotic cell division, mitotic என்ன சொன்ன, ஈக்குவேஷனல் டிவிஷன். அப்போ 1 2 ஆகுது, 2 4 ஆகுது, ஈக்குவலாக அவங்க ஸ்ப்ரெட் 8 8 16 16 32 அந்த மாதிரி ஆகிட்டே வருது. ஸோ அப்போ ஈக்குவேஷனல் டிவிஷன், மைட்டாட்டிக் செல் டிவிஷன் இங்கே யூஸ் ஆகுது. அப்போது மைட்டாட்டிக் செல் டிவிஷன் யூஸ் ஆகுது இங்கே எக்ஸ்பொட்டென்ஷியல் ஃபேஸில் வித் லிமிட்டட் நியூட்ரியன்ட் சப்ளை. அப்போ என்ன தான் அங்கே அதிகமாக மைட்டாட்டிக் செல் டிவிஷன் நடத்தாலும் ஈக்குவேஷனல் டிவிஷன் நடத்தாலும் அங்கே நியூட்ரியன்ட் சப்ளை எப்படி இருக்குது, லிமிட்டடாக இருக்குது. அப்போ அந்த இடத்துல லிமிட்டடாக நியூட்ரிஷன் சப்ளை இருந்தால் அங்கே என்ன நடக்கும், க்ரோத் வந்து ஸ்லோ டவுன் ஆகும் இல்லையா. அப்போது க்ரோத் ஸ்லோ டவுன் ஆகுது, லீடிங் டு அ ஸ்டேஷ்னரி ஃபேஸ். ஸோ ஜியோமெட்ரிக்கில் வந்து it is having 3 phases. One is lag phase, second one is exponential phase, and third one is stationary phase. So if we plot the parameter of growth against time, so இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம பார்க்குறோம், this is time, this is weight of the organ அப்படி நம்ம பார்க்குறோம். அப்போது ஒரு சைஸோ இல்லைனா ஒரு ஆர்கனோ நம்ம வச்சுருக்கோம்.
ஸோ இங்கே நம்ம பார்க்கலாம். We get a typical sigmoid or S curve. S curve மாதிரி இப்போ நம்ம ஜாமெட்ரிக்கில் arithmeticல பார்க்குறோம் அப்படின்னா parallel line இப்படி தான் வரும். ஆனால் ஜாமெட்ரிக்கில் பார்க்கும்போது டிப்பிக்கலாக எஸ் கர்வேச்சர் வருது. ஸோ அதுதான் அவங்க சொல்கிறாங்க. இங்கே வருதா, திஸ் இஸ் அன் ஜாமெட்ரிக் ஃபேஸ், எஸ் கர்வேச்சரில் வருதா. ஸோ திஸ் இஸ் a sigmoid curvature, a sigmoid curve is a characteristic of a living organism growing in a natural environment. It is typical for all cells, tissues and organs of a plant. Can you think of more similar examples? What kind of a curve can you expect in a tree showing seasonal activities? The exponential growth can be expressed as. அப்போ இங்கே சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்போ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்குறோம், அதாவது ஜாமெட்ரிக் ஃபேஸில் பார்க்கும்போது ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசமோட க்ரோ நேச்சுரல் என்விரான்மெண்ட்டில் எப்படி இருக்கான், டிப்பிக்கலாக இந்த ஜிக்மாய்ட் கர்வில் தான் இருக்கும். ஜிக்மாய்ட் கர்வ் ஆர் எஸ் கர்வில் தான் இருக்கும். அப்போ இந்த மாதிரி சிமிலர் எக்ஸாம்பிள்ஸை நம்மளால் பார்க்க முடியுதா? என்ன மாதிரி சிமிலர் எக்ஸாம்பிள், எக்ஸ்கியூஸ் மீ. ஸோ என்ன மாதிரியான சிமிலர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது, எப்படி கர்வ் இருக்குது, இந்த மாதிரி நீங்கள் கர்வை வந்து ஹவு டு யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கேட்குறாங்க. ஸோ நம்ம இப்போ இதில் பார்க்குறோம் ஜாமெட்ரிக் ஃபேஸ்னால் திஸ் இஸ் லேக் ஃபேஸ். ஸோ லேக் ஃபேஸில் ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் இருக்கும்னு பார்க்குறோம். ஸோ அதோட ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும். ஆனால் அது எக்ஸ்பொட்டென்ஷியலில் வரும்போது ரேப்பிடாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ரேப்பிடாக பாருங்கள், ரேப்பிடாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அண்ட் தென் ஸ்டேஷ்னரி ஃபேஸில் மறுபடியும் ஸ்லோ டவுன் ஆகிடுது. ஸோ அதே ஸ்டாண்டர்டில் வந்து நின்றுடுது. ஸோ இதை நம்ம பார்க்கும்போது தான் எஸ் கர்வேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் அண்ட் ஜாமெட்ரிக் க்ரோத்தோட ஃபார்முலா. ஸோ L0 ஈக்குவல்ஸ் டு LT ஈக்குவல்ஸ் டு L0 ப்ளஸ் RT அப்படின்றது arithmetic growthோட ஃபார்முலா. அண்ட் திஸ் இஸ் ஜாமெட்ரிக் growth ஃபார்முலா. geometric growth formula or exponential growth அப்படினு சொல்லலாம். exponential growth so W1 equals to W0 e to the power RT. So W1 final size, that is weight, height, number, etc. W0 initial size at the beginning of the period, that is lag level. And then R growth rate, T time of growth, E for base of natural logarithms. So இது வந்து நீட்ல உங்களுக்கு கேட்கலாம், எல்லாம் எது வேணாலும் கேட்கலாம். ஓகேவா? அதே மாதிரி மேலே இதுலையுமே வந்து எது வேணாலும் கேட்கலாம் இதில். ஸோ we have to ready to prepare இதெல்லாம். Next, here R is the relative growth rate and is also the measure of the ability of the plant to produce new plant material, referred to as efficiency index. Hence, the final size of W1 depends on the initial size W0. W0. ஸோ இப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இப்போ உங்களுக்கு இந்த எஃபிஷியன்சி இண்டெக்ஸ்னால் என்ன, ரெஃபர் டு அஸ் அன் எஃபிஷியன்சி இண்டெக்ஸ். ஸோ ஆர் வந்து ரிலேட்டிவ் க்ரோத், அப்போது க்ரோத்தோட ரேட் தான் ஆர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ ஆர் இஸ் அன் ரிலேட்டிவ் க்ரோத் ரேட். ஸோ க்ரோத் ரேட் அண்ட் இஸ் ஆல்சோ த மெஷர் டு எபிலிட்டி ஆஃப் த பிளான்ட். ஒரு பிளான்ட்டோட மெஷர் எப்படி வந்து பிளான்ட்டை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு, ஒரு க்ரோத்தை வந்து எப்படி க்ரோத் ரேட்டை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு, இதெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நியூ பிளான்ட் மெட்டீரியல் தேவை. அதுதான் வந்து எஃபிஷியன்சி இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எஃபிஷியன்சி இண்டெக்ஸ்னால் என்ன, க்ரோத் ரேட் அண்ட் ஆல்சோ எபிலிட்டி ஆஃப் த பிளான்ட் டு மெஷர். அப்போ தான் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், டு ப்ரொடியூஸ் நியூ பிளான்ட் மெட்டீரியல், வேறு ஒரு பிளான்ட் நியூ மெட்டீரியல் கிடைக்கும். ஸோ அதை தான் வந்து எஃபிஷியன்சி இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அப்போ நம்மளுக்கு இந்த ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட், and
Quantitative comparison between the growth of a living system can also be made in two ways. So அப்போ ஒரு comparison பண்ண போகிறோம். எப்படி ஒரு living system, ஒரு growthோட living systemக்கு எப்படி we can comparison அப்படின்னு பார்க்குறோம். அப்போ two waysல we can compare the measurements. So எப்படி அப்படின்னு பார்க்குறோம். So first one is measurement and the comparison of total growth per unit time is called an absolute growth. So what is absolute growth? Measurement and the comparison of total growth per unit time is called absolute growth. So this is the first measurement, and the growth of the given system per unit time expressed as a common basis. Example, per unit initial parameter is called relative growth. So first one is absolute growth in the comparison now. First absolute growth, second one relative growth. ஸோ இந்த ரெண்டு கம்பேரிஷனில் தான் எப்படி அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதில் நம்ம இந்த மேலே இருக்கிற இந்த ஃபிகரில் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ 2 லீவ்ஸ் நம்மளுக்கு மேலே கொடுத்துருக்காங்க. A and B are drawn are the that are the different size. ஸோ நம்மளுக்கு மேலே பார்க்குறோம் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸ் இருக்குது. ஸோ இது ஒரு சைஸ், திஸ் இஸ் ஒரு ஒன் சைஸ் இல்லையா. ஸோ அப்போ different size but shows absolute increase in the area in the given time of give leaves A1 and B1. However, one of them shows much higher relative growth rate. Which one and why? அப்படின்னு நம்ம கிட்ட கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அவங்க ஏபின்னு 2 டயக்ராம் கொடுத்துட்டாங்க. ஒன்று வந்து ஷார்ட் அண்ட் ஒன் வந்து கொஞ்சம் லாங்காக க்ரோத் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க. ஒன்று வந்து யங் லீஃபும் ஒன்று வந்து க்ரோத் ஆன லீஃப். ஸோ இது ரெண்டுத்துலேயுமே அவங்க வந்து அப்சல்யூட் க்ரோத் இருக்கா, ரிலேட்டிவ் க்ரோத் இருக்கா. ஸோ அப்போ ஹவெவர் ரிலேட்டிவ் க்ரோத் வந்து ஹையாக இருக்கும். அது என்ன மாதிரியான லீஃப், ஏன் அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு நம்மளுக்கு ஃபார்முலா தேவைப்படுது இல்லையா. ஸோ திஸ் வில் பி த லீஃப். அப்போது இதில் எது வந்து ஹையர் ரிலேட்டிவ் க்ரோத் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்ம 2 க்ரோத் படித்தோம். என்னென்ன க்ரோத்? ஒன்று வந்து அப்சல்யூட் க்ரோத், இன்னொன்று ரிலேட்டிவ் க்ரோத் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அப்போ அப்சல்யூட் க்ரோத்னா என்ன, ரிலேட்டிவ் க்ரோத்னா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ அப்போ இந்த ஏக்கும் அப்சல்யூட் க்ரோத் என்ன, ரிலேட்டிவ் க்ரோத் என்ன, பிக்கும் அப்சல்யூட் க்ரோத் என்ன, ரிலேட்டிவ் க்ரோத் என்ன அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட் அப்சல்யூட் ஃபஸ்ட்டு அப்சல்யூட் க்ரோத்தோட ஃபார்முலா பார்க்குறோம். ஓகே, absolute growth rate equals to final growth minus initial growth. Final growth rate minus initial growth rate. இதுதான் வந்து absolute growth rate ஓட formula. Next, relative growth rate. A1 minus A divided by B into 100. ஸோ இப்போ இது வந்து ஃபார் ஏ. அப்போது பியில் இருக்கிற ஃபார்முலா நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா B1 minus B divided by B into 100. நம்மளுக்கு என்ன நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ ஏபி தானே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம போட்டுக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா. ஒரு ஃபார்முலா தான், இங்கே பி இருக்கிறதுனால நான் இந்த ஃபார்முலாவையும் போட்டிருக்கேன். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஏ பிக்சரில் பார்க்க போகிறோம். ஏ பிக்சர் அப்சல்யூட் க்ரோத் ரேட் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு அப்சல்யூட் க்ரோத் ரேட்டோட ஃபார்முலா என்ன? வாட் இஸ் த அப்சல்யூட் க்ரோத் ரேட்டோட ஃபார்முலா? ஃபைனல் க்ரோத் ரேட் மைனஸ் initial growth rate. So here what is the final growth rate? இதுதான் final growth rate வரணும். இது initial சின்னதாக இருக்கிறதுனால initial stage. ஸோ இது final stage. அப்போது final growth rate minus அப்போது absolute growth rateக்கு நம்ம ஃபஸ்ட் பார்க்குறோம். absolute growth rate. அப்போது
ஃபைனல் growth மைனஸ் இனிஷியல் growth அப்படின்னு பார்த்துட்டோம். அப்போ ஃபைனல் growth என்ன 10 சென்டிமீட்டர், 10 மைனஸ் இனிஷியல் growth 5 ஈக்குவல்ஸ் டு, அப்போ 10 மைனஸ் 5 5 5 இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்முலா சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர். அப்போது அப்சல்யூட் growth இதில் எவ்வளோ வருது 5 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர். இதில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபைனல் growth, இதுலேயுமே அப்சல்யூட் தானே பார்க்க போகிறோம். அப்சல்யூட் growth ரேட்டில் ஃபைனல் growth மைனஸ் இனிஷியல் growth. அப்போ இங்கே ஃபைனல் growth என்ன என்ன நம்பர் 55 மைனஸ் 50 ஈக்குவல்ஸ் டு 5 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர். அப்போது அப்சல்யூட் growth அப்படின்றது ரெண்டுத்துலேயும் என்ன வருது சேமாக வருது, சேம் ஈக்குவேஷனில் வருது, சேமாக வருது. இப்போது நம்ம வேறு என்ன பார்க்க போகிறோம் ரிலேட்டிவ் growth ரேட் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ரிலேட்டிவ் growth ரேட் ஈக்குவல்ஸ் டு A1 மைனஸ் A டிவைடட் பை A இன்ட்டு 100. அப்போது A1 என்ன இங்கே 10 மைனஸ் 5 டிவைடட் பை 5 இன்ட்டு 100. அப்போது இங்கே என்ன வருது 10 மைனஸ் 5 5 by 5 இன்ட்டு 100. அப்போ இங்கே என்ன வருது 100 தான் வரும். 100% வரும் இல்லையா, 100 தானே இருக்குது. ஸோ 100 எப்படி நம்ம தான் இப்போ 10 மைனஸ் 5 5 5. ஸோ 5 இந்த 2 5ம் போயிடுச்சு. அப்போ 100 இன்ட்டு 100. ஸோ 100% அப்சல்யூட் ரேட். இப்போது இங்கே நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ நீங்கள் தான் சொல்ல போகிறீங்க. அப்போது திஸ் இஸ் relative growth rate equals to B1 minus B divided by B into 100. இப்போ என்ன வரும் இங்கே B1 வந்து 55 minus 50 divided by 50 into 100. ஓகே, அப்போ 55 minus 5 by 50 into 100. அப்போ இங்கே 1 time, இது 10 5 10 தானே. ஓகே, இப்போ இங்கே இது 1 டைம், திஸ் இஸ் எப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இப்படி கூட வச்சுக்கோங்க. எப்படி வச்சாலும் ஓகே தான், ஈஸியாக உங்களுக்கு வரணும். ஈஸியாக 5 டிவைடட் பை 50 இன்ட்டு 100. ஸோ 50 1 டைம். இப்போ இங்கே என்ன வருது 2. ஓகேவா, 50 இங்கே 2 times, 5 2s are 10. ஸோ 10. ஸோ இந்த இடத்துல 100, இங்கே 10. ஸோ அப்சல்யூட் growth ரேட் எப்போவுமே மாறும், சாரி ரிலேட்டிவ் growth ரேட் எப்போவுமே மாறும், வேறஸ் அப்சல்யூட் growth ரேட் சேமாக இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இங்கே கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ எது வந்து ரிலேட்டிவ் growth ரேட் எப்போவுமே ஹையாக இருக்கும், எது ஹையாக இருக்குது அப்படி எந்த 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 ஹையாக எது ஹையாக இருக்குது ஏவா பி பிக்சரா ரிலேட்டிவ் growth ரேட் ஏ தான் அதிகமாக இருக்குது 100. ஸோ இப்போ கொஷின் கேட்டிருக்கிறது வெதர் ஏவா பியா இதில் எது ரிலேட்டிவ் growth ரேட் அதிகமாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு இருக்கிறது ஏ பிக்சரில் தான் இல்லையா. ஸோ திஸ் இஸ் அப்சல்யூட் growth rate. And then just a minute. Next, condition for growth. So what will be the condition? Growth conditions தேவை இல்லையா. So what will be the conditions during growth அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். So why do you not try to write down and why and you think are necessary conditions for growth? ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு நிறைய கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது. ஒரு growth ஆகணும் அப்படின்னா நிறைய கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது. அப்போ ஒரு growth ஆகணும் அப்படின்னா ஒரு பிளான்ட்டுக்கு என்னெல்லாம் தேவை, வாட் பிளான்ட் நீட், என்னென்னலாம் தேவைப்படும், ஆக்சிஜன் தேவைப்படும், வாட்டர் தேவைப்படும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இதெல்லாம் தான் கண்டிஷன்ஸ் இல்லையா. சன்லைட், வெரி குட். ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி எல்லாமே தேவைப்படுது. அப்போ எப்படி என்னென்னலாம் தேவைப்படுது, திஸ் லிஸ்ட் மே ஹாவ் water, oxygen,
nutrients are very essential elements for growth. So இவங்கெல்லாம் தான் எதுக்கு தேவைப்படுறாங்க, growthக்கு தேவைப்படுறாங்க. ஒரு பிளான்ட்டோட growthக்கு தேவைப்படுறது water, oxygen and nutrient. The plant cell grow in size by cell enlargement which in turn requires water. அப்போ ஒரு plant cell growth ஆகுது, அதோட size enlargement ஆகுது அப்படின்னா அங்கே என்ன தேவைப்படுது, what it requires, water. நம்ம தண்ணி ஊற்றிட்டே இருந்தால் தானே லீஃப் எல்லாம் வந்து பெருசாக ஆகும், photosynthesis நடக்கும் எல்லாமே. And then turgidity. What is turgidity of cell? What is turgidity? Turgidity அப்படின்னா செல் பல்ஜ் ஆகுது. அப்போ செல் பல்ஜ் ஆகுதுன்னா with the help of செல் பெருசாகுது. இப்போ ஒரு செல் வந்து ரொம்ப மெல்லிஸாக இருக்கும் இல்லையா, சாரி ஒரு லீஃப் வந்து ஃபஸ்ட்டு பேபி ஸ்டேஜில் பார்க்குறோம் அப்படின்னா ரொம்ப மெல்லிஸாக இருக்கும். இதுவே வந்து நம்ம ஒரு மெச்சூரான ஒரு லீஃப் பார்க்குறோன்னா எப்படி இருக்குது, திக்னஸாக இருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து செல் பல்ஜ். ஸோ அப்போ அது வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் எதுக்கு, தண்ணி இருந்தால் தான், O2 இருந்தால் தான் அது இந்த மாதிரி ஆகும், அந்த டர்ஜிடிட்டி இருக்கும். ஸோ அப்போ எது அந்த டர்ஜிடிட்டி தான் என்ன பண்ணுது ஒரு பிளான்ட்டுக்கு, ஒரு லீஃப்க்கெலாம் extension growth கொடுக்குது. Thus plant growth and further development is intimately linked to the water status of the plant. அப்போ இங்கே க்ளோஸாக வாட்டர் தான் வந்து further developmentக்கு யூஸ் ஆகுது, ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்றத நம்மளுக்கு சொல்லிட்டாங்க. வாட்டர் ஆல்சோ ப்ரொவைட்ஸ் த மீடியம் ஆஃப் என்சமேட்டிக் ஆக்டிவிட்டீஸ். அப்போ வாட்டர் வந்து நாட் ஒன்லி மெச்சுரேஷன் கொடுக்கல, வேறு என்னவும் கொடுக்குறது, மீடியம் என்சமேட்டிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் கொடுக்குது. என்சமேட்டிக் ஆக்டிவிட்டீஸ்னால் அப்போ என்சைம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அப்போது ப்ரோட்டோலைட்டிக் என்சைம்ஸ் எல்லாம் அங்கே தேவைப்படுது. என்ன மாதிரி என்சைம்ஸ், ப்ரோட்டோலைட்டிக் என்சைம்ஸ் எல்லாம் தேவைப்படுது. எக்ஸ்கியூஸ் மீ. ஆக்சிஜன் ஹெல்ப் இன், இப்போ வாட்டர் நம்ம பார்த்துட்டோம். ஸோ வாட்டர் எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் ஆக்சிஜன் ஹெல்ப் இன் ரிலீசிங் மெட்டபாலிக் எனர்ஜி எசென்ஷியல் ஃபார் growth activities. ஸோ மெட்டபாலிக் எனர்ஜி, ஸோ இதுவுமே வந்து சம் கெமிக்கல் எனர்ஜி கொடுக்குது. மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டீஸ், என்சைம்ஸ், இதெல்லாம் ஆக்சிஜனுமே வந்து growth ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு ஒரு ஒரு எசென்ஷியலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். தென் நியூட்ரியன்ஸ். ஸோ நியூட்ரியன்ஸ் இன் த சென்ஸ் மேக்ரோ அண்ட் மைக்ரோ எசென்ஷியல் எலமெண்ட்ஸ். ஸோ மேக்ரோ மாலிக்யூல்ஸ், மைக்ரோ மாலிக்யூல்ஸ் ஆர் ரிக்வயர்ட் பை பிளான்ட் க்ரோத் இது இருக்குது. அப்போது மேக்ரோ மாலிக்யூல்ஸ்னால் என்னென்னலாம் மேக்ரோ மாலிக்யூல்ஸில் வரும், நைட்ரஜன், சோடியம், பொட்டாசியம், ஜிங்க், இதெல்லாம் வந்து மேக்ரோ மாலிக்யூல்ஸில் வந்துடும். மேக்ரோ மாலிக்யூல்ஸில் நைட்ரஜன், சோடியம், பொட்டாசியம் அண்ட் தென் ஜிங்க், இதெல்லாம் வந்து மேக்ரோ மாலிக்யூல்ஸ். இதெல்லாம் வந்து இந்த நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். ஸோ மேக்ரோ அண்ட் மைக்ரோ எசென்ஷியல் எலமெண்ட்ஸ்லாம் தேவைப்படுது நியூட்ரியன்ஸில். ஆர் ரிக்வயர்ட் பை பிளான்ஸ் ஃபார் த சிந்தசிஸ் ஆஃப் புரோட்டோபிளாசம். ஸோ சிந்தசிஸ் ஆஃப் புரோட்டோபிளாசம் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது, எங்கெங்கெல்லாம் சிந்தசிஸ் ஆஃப் புரோட்டோபிளாசம் எங்கே நடக்குது, நியூட்ரியன்ட்டில் நடக்குது. உங்களுடைய நீட்டில் கேட்பாங்க. அண்ட் ஆக்ட்ஸ் அஸ் அ சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி. ஸோ இந்த நியூட்ரியன்ட் தான் என்ன பண்ணுது, எனர்ஜியை கொடுக்குது. நியூட்ரியன்ட் தான் என்ன பண்ணுது, எனர்ஜியை கொடுக்குது ஒரு பிளான்ட்டுக்கு. And then in addition every plant organism is an optimum temperature range best suited for its growth. அப்போது எல்லா பிளான்ட்டுக்குமே என்ன டெம்பரேச்சரில் இருக்கும், ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும். அப்போ ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர்னால் எப்படி இருக்கணும் பார்க்கலாம். Any deviation from this range could be detrimental to its survival. Environmental signals such as light and gravity also affect certain phases, stages of growth. So அப்போ இங்கே என்ன ஆகுது, ஒரு ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சரில் தான் இருக்கணும். இன்கேஸ் வேறு மாதிரியான டெம்பரேச்சர்ஸில் இருந்ததுன்னா அங்கே என்ன இருக்கும், ஹார்ம்ஃபுல் இருக்கும், டிட்டர்மெண்டல் டு இட்ஸ் சர்வைவல். ஸோ அவங்க சர்வைவ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹார்ம்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர்னால் என்ன அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஸோ ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர்னால் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு இடம் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ரோஸ் பிளான்ட் எடுத்துக்கலாம். ஸோ வி ஆர் டேக்கிங் அ ரோஸ் பிளான்ட் ஆஸ் அன் எக்ஸாம்பிள். அப்போ ரோஸ் பிளான்ட் நம்ம எடுக்கும் போது இப்போ வந்து ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சரில் இருக்குது. இதுவே ரொம்ப அதிகமான வெயில் இருக்குது, ரொம்ப அதிகமான வெயிலோ இல்லை ரொம்ப அதிகமான வெயில் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ரோஸ் பிளான்ட் என்ன ஆகும், கருகி போயிடும்.
கருகி போய் அதுதான் காஞ்சி கருகி போயிடும் இல்லையா. இதுவே ரொம்ப குளிராக இருந்ததுன்னா வளரவே வளராது, வளரவே வளராது, அவ்வளோதான், அப்படியே இருக்கும். ஸோ அது அவங்களுக்கு வந்து ரெண்டுமே வந்து சமமாக நியூட்ரலாக கிடைக்கணும், அதுதான் ஆப்டிமம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்படி கிடைச்சா அது வந்து நல்லா வளரும், அந்த பிளான்ட் ஆர்கானிசம்ஸ்லாம் வந்து அவங்களோட க்ரோத் வந்து கரெக்டாக கொடுப்பாங்க. தட் இஸ் அன் ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஓகே, அண்ட் தென் dedifferentiation and redifferentiation. ஸோ நம்ம இந்த 3 வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். This 3 we are going to study tomorrow: differentiation, dedifferentiation and redifferentiation. ஸோ அப்போ இந்த 3மே என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ this 3 வந்து என்ன அப்படின்றத நம்ம நாளைக்கு தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேஷன்னா என்ன, டீடிஃப்ரென்ஷியேஷன்னா என்ன, ரீடிஃப்ரென்ஷியேஷன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேஷன் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ எப்படி இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பேரண்ட் செல் பார்த்தோம், ஒரு செல் வந்து 2 செல்லாக டிவைட் ஆகணும் அப்படின்றத பார்த்தோம், 2 செல் 4 செல்லாக. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல தான் டிஃப்ரென்சியேஷன் நடக்க போகுது, டீடிஃப்ரென்சியேஷன் நடக்க போகுது அண்ட் ரீடிஃப்ரென்சியேஷன் நடக்க போகுது. ஸோ எப்படி இந்த டீடிஃப்ரென்சியேஷன் அண்ட் ரீடிஃப்ரென்சியேஷன் நடக்க போகுது அப்படின்றத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். பிகாஸ் இட் இஸ் கொஞ்சம் எலாங்